بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں پر بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم عمران خان کی جان کو بھی خطرہ، یہ بات میں نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سابقہ سینئر وزیر اور اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر بھی رہے ہیں، مگر اب وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ میری مراد فیصل واوڈا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بہت اہم رول بھی پلے کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل کاشف عباسی کی پروگرام میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے جس طریقے سے اس جو ایک دھمکی آمیز خط ان کو ملا، ان کی حکومت یعنی رجیم چینج کرنے کی باتیں چل رہی تھی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کا آنا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، یقینی طور پر بہت بڑی خبر ہے۔ اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی ایسا ہے یا پھر ایگزیجریشن کریٹ کرنے کے لیے یہ حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ کافی اچھی تفصیلات ہم نے آپ کے لیے اس ویڈیو میں رکھی ہے، آپ نے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں رہنا ہے، لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہے۔ ناظرین اکرام، جب سے یہ خط سامنے آیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان نے اس خط کو پبلک میں لا کر پیش کر دیا ہے کہ میری حکومت کے خلاف ایک ملک سازش کر رہا ہے، میری حکومت گرانے کے لیے باہر سے بیرونی فنڈڈ موومنٹ پاکستان میں چلائی جا رہی ہے، میرے حکومت کے خلاف میرے اپنے بندوں کو خریدا جا رہا ہے، وہاں سے پیسہ چلایا جا رہا ہے، امریکہ سے سازشیں کی جا رہی ہے، اور سازشیں کوئی اور نہیں بلکہ اپنے بندوں سے کروائی جا رہی ہے۔ کچھ جانے لوگ ہیں اور کچھ انجانے میں کر رہے ہیں، اور یہ سب کچھ پچھلے چند مہینوں سے ہو رہا ہے۔ جب پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ یہ لیٹر ہے میرے پاس، اور اس لیٹر کی اہمیت اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ لیٹر عدم اعتماد تحریک سے ایک دن قبل مجھے موصول ہوا، اور اس میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پاکستان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے موقع پر فیصل واوڈا، جو کہ ایک ذمہ دار شخصیت ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حکومت بچانے کے لیے نہ صرف ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں بلکہ اپنے اتحادیوں کو بھی حد درجے تک وہ منانے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ کاف لیگ اگر آج حکومت کے ساتھ ہے تو اس میں فیصل واوڈا کا کردار نہیں بلایا جا سکتا، انہوں نے ان کو راضی کیا، اور آج اگر کاف لیگ حکومتی بینچز پر ہے تو وہ فیصل واوڈا کی مرہون منت ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ وزیر اعظم عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے کیوں دیا اور کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر اب تک جو ہمیں تفصیلات موصول ہوئی ہے، ایک تو اس خط کے حوالے سے ماضی کو ذرا جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی میں بھٹو کے دور میں کیا ہوا تھا۔ بھٹو نے بھی ایک زمانے میں اس طریقے سے ایک خط لہرایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے جو رجیم کے خلاف یا میرے حکومت کے خلاف بھی امریکہ سرگرم ہے، اور جب بھی آپ کے پاکستان کی فارن پالیسی جب فری ہوئی ہے، جب وہ آزادانہ طریقے سے کام کرتی ہے، تو پھر جو یہ پاورفل اشرافیہ جسے کہا جاتا ہے، جو آپ کے ملک میں رول کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو غلام بنانا چاہتا ہے، جو آپ کو غلام بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف کھڑے کر دیتے ہیں، ایسے ماضی میں ہو چکا ہے اور آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ اور پھر جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جس طریقے سے پھنسایا گیا، پھر جس طریقے سے انہیں پھانسی دلوائی گئی، اس تمام تر تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو یقینی طور پر اس کے تمام اشارے آج کے اس موجودہ ڈیولپمنٹ سے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو پہلے عمران خان اس چیز کو سمجھ رہے تھے کہ شاید اگر یہ جمہوری طریقے سے ہوتا تو ان سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ اب ان کے پاس واضح ثبوت آ چکے ہیں، اور آج تو جرنلسٹ کو بھی وہ تمام چیزیں انہوں نے فراہم کی ہے، اور جرنلسٹوں کو یہ تمام چیزیں جب فراہم کی تو یقینی طور پر اس خط کے مندرجات بھی سامنے آ چکے ہیں کہ اس میں کس قسم کے سیریس کنسرن شو کیے گئے ہیں۔ ایون ارشد شریف نے کہا کہ جب یہ خط کے مندرجات پڑھ رہے تھے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ اس وقت ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اس پر اتنے خاموش کیوں ہیں۔
सिक्योरिटी इदारे इसको इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे? सिक्योरिटी इदारे इसमें इतना यानी इन्वॉल्व क्यों? ये सिक्योरिटी का मसला है, ये मुल्क की मफाद का मसला है, ये मुल्क की तशख़्ख़ुस का मसला है, ये मुल्क की इज्जत का मसला है, तो इस पर वो इतने आसानी से कैसे खामोश रह सकते हैं? फिर अरशद शरीफ ने यह भी कहा कि जब ये खत के मदरजात वहां पर सुना रहे थे तो 3 शख्सियात आबदीदा भी हो गए कि हम किस कदर के गुलाम हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि हम उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, हम कब तक इस तरह गुलाम रहेंगे? तो इस सिचुएशन में जो फैसल वाउडा ने बात की है कि इमरान खान की जान को भी खतरा है, माजी में हमने देखा है कि जब बैरूनी प्रोपेगेंडे चलते हैं तो उसमें सबसे पहले उनकी रिजीम को उड़ाने की कोशिश करते हैं, फिर उस शख्सियत के खिलाफ वो इकट्ठे हो जाते हैं। इस वक्त इमरान खान वो वाहिद आवाज है जो कि उनके खिलाफ डटकर मुकाबला करने वाले हैं। ये 1000 बार कहे कि जो बाइडेन ने इनको बुलाया नहीं, जो बाइडेन वो क्यों बुलाएगा जब जो बाइडेन को ये आंखें दिखाते हैं, जब जो बाइडेन से ये उसके मुतालबात नहीं मानते या उनके सामने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाते हैं, फिर यूरोपीय यूनियन को वो आंखें दिखाकर कहते हैं कि आपने इंडिया को खत नहीं लिखा, तो जो बाइडेन इसको कैसे तस्लीम कर सकता है? जो बाइडेन को तो वो बंदा चाहिए जो उनके इंस्ट्रक्शन पर चले, अमेरिका को वो बंदा चाहिए जो कि उनसे डिक्टेशन लेकर चले, उनको तो ऐसा बंदा चाहिए कि उनको तमाम तर मुतालबात भी तस्लीम करे और उनके हुकूक की हिफाजत, क्योंकि असल में हमारा जो एक माइंडसेट बना हुआ है, और जब मुशर्रफ इख्तिदार छोड़कर जा रहे थे तो उसमें भी अमेरिका का बड़ा किरदार था। मुशर्रफ का आखिरी स्पीच अगर आप सुनेंगे जब वो इख्तिदार छोड़कर जा रहे थे, एक मार्शल आर्ट, मैं उसकी हिमायत नहीं कर रहा, बट एक फैक्ट आपको बता रहा हूं कि उस वक्त जब इन्होंने अमेरिका से एनआरओ करवाया था और जिस तरीके से मुशर्रफ ने कहा था कि ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें कितना सफर करना पड़ा, अमेरिका के कहने पर हमने क्या क्या नहीं किया। आज जब ये एक खुददार पॉलिसी बनाते हैं, और जो अहम चीज है इसमें, सबसे और बुनियादी अहम चीज, जब इमरान खान ने रशिया का दौरा किया और रशिया दौरा करने के बाद उनको पहले से मना किया गया था, मगर फिर जब ये मुलाकात हुई, जब खत के मदरजात आए, तो वो सफीर ये फरमा रहे थे कि जब उनके सामने में बैठा तो उनने कहा कि एक तो आप ये जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है ये पूरी मुल्क की नहीं हो सकती, इंडिविजुअल की हो सकती, यानी उनने इमरान खान को टारगेट करना है। तो फैसल वाउडा ने इस सिचुएशन में बात की है कि अगर वो एक शख्सियत को टारगेट करे तो वो इस बुनियाद पर करे क्योंकि वो उनकी बात नहीं मानता, वो उनकी सुनता नहीं है, वो एक आजादाना सोच रखने वाला इंसान है, वो गुलामाना सोच रखने वाला इंसान नहीं है। तो एक भुट्टो की जिंदगी जब आप देखते हैं और उनकी लीडरशिप आप देखते हैं, उनकी हुकूमत आप देखते हैं, उनका स्टाइल आप देखते हैं, तो एक वो था और आज एक इमरान खान है जो उनसे बातचीत करते हैं तो बराबरी की बुनियाद पर करते हैं। जब उनसे सवाल करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्री रखनी है, हम आपकी इंस्ट्रक्शन या आपकी डिक्टेशन पर नहीं चल सकते, वो उनको बात करते हैं तो बराबरी की बुनियाद पर बात करना जानते हैं। और अमेरिका में जाकर वो वहीं पर ये कहते नजर आते हैं कि देखिए हम किससे जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर ताल्लुकात चाहते हैं तो बायलैटरल रिलेशनशिप चाहते हैं और वो बराबरी की सतह पर चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप हमें डॉलर दे और हमसे जो काम करवाए जो जिस तरह माजी में होता रहा। तो जब इस तरह पावरफुल कंट्री के खिलाफ आप एकदम से अपनी माइंडसेट को चेंज करते हैं तो यकीनी तौर पर उनसे हजम नहीं होता। आपसे जो 3 गुना कम जो मुमालिक होते हैं, अगर वो उनको इस तरह आंखें दिखाते हैं और फिर एक ऐसे लीडरशिप जो खड़ा होता है अपने बलबूते पर और फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी फ्री करते हैं, तो फिर यकीनन इस किस्म के जो क्लेम्स है उसमें किसी हद तक आपको सच्चाई नजर आती है। तो ये बहुत बड़ी बात है जब फैसल वाउडा ने की, तो इस वक्त जो सूरत हाल बनती जा रही है और जिस तरीके से वो ये फरमा रहे कि वजीर आजम इमरान खान की जान को भी इस वक्त खतरा है और इस सिचुएशन को इसको सीरियस भी लेना चाहिए। हमारे जितने भी इदारे आज तो कुछ मीटअप हो चुके हैं और इससे ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये भी कुछ खबरें हैं कि चाइना और रशिया से फोन करवाए गए हैं, तब ये कुछ मुलाकातें हो रही है और तब कुछ पोजीशन सेट हो रही है, क्योंकि इनके पास वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका इसमें इंटरफेयर कर रहा है और न सिर्फ इंटरफेयर कर रहा है बल्कि इस इमरान खान से अपनी जान हमेशा के लिए छुड़ाना चाहते हैं। क्योंकि एक मैंने जैसे पहले कहा, एक भुट्टो था जो उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करता था और एक इमरान खान है जो करता है तो यकीनी तौर पर वो इनसे हजम नहीं हो रहा। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इसके रिजीम को चेंज कर रहे हैं और इस सिचुएशन को देखते हुए फैसल वाउडा ने ये बात की, जो कि जिम्मेदार शख्सियत है वो ऐसे बात तो नहीं करते होंगे कि इमरान खान की जान को खतरा है। तो ये अब तक की सिचुएशन है, इसमें आगे क्या डेवलपमेंट आती है हम आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।